सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ किन्ने लोग देख रहे हो या देखोगे, पर गलबात लंबी होनी है। मैं इस वक्त आप दे पिंड चपड़ौते बैठा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच, ते सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लोग देख रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ कमेंट्स करनगे या कर रहे हैं। अज प्रैस रिपोर्टर साहब आए हुए ने कई साडे इलाके तो, मेरे उचेचे सद्दे ते, क्योंकि कल परसों तो लैके फेसबुक ते बड़ा रौला पै रहा है, एक मेरे खिलाफ बोलिया जा रहा। मैं थोड़ी जी आपकी इंट्रोडक्शन दे दियाँ, आपके परिवार बारे दस दियाँ कि चपड़ौदा पिंड 47 का जो मुल्क की वंड हुई सी उदों सानू अलॉट होया सी, और ज़मीन सानू मिली सी इत्थे काफ़ी। मैं, मेरा परिवार, मेरे फादर साहब, ये मैं जद्दी घर है साडा, असीं उहदे अंदरले विहड़े च बैठे हैं। मैं दिखाऊँगा तुहानूं बाद चों, बाहर विहड़ा है, लियाओ पहलां मैं दिखा दियां तुहानूं मेरा घर। आ मेरा घर है जी, पिछे आ विहड़ा है, ते आ जिहड़ा घर है इहनूं असीं डंगर वाला घर कहंदे हुंदे सी। इधर डंगर हुंदे सीगे, ते इधर साडा एक रूड़ी वाला थां है, उत्थे रूड़ी हुंदी सी। आ बाहरले विहड़े च मैं हैगा। हुण मैं चलिया जी अंदर। गल करिए तो 1947 तो लैके पिंड ही असीं रहने, साडा परिवार पिंड रहिंदा, पर परिवार की सहमति दे नाल और अगली जिंदगी बेहतर करने दे ਲਈ मैं ऑलमोस्ट 1991-92 च मलेरकोटले शिफ्ट हो गया सी। उत्थे एक इंसीडेंट होया, तो उस तो बाद फिर मैं 20-22 पहला पटियाले शिफ्ट हो गया। इन बिटवीन मैनू 6 महीने पिंड रहने का मौका मिला, जो मलेरकोटले तो असीं आ गए सी, पर हले पटियाले मूव नहीं सी होए। साडा पिंड 30 कुछ घरां दा निक्का जिहा पिंड है, चपड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, अमरगढ़ दे कोले पैंदा है। ते अज भी 30-32 ही घर ने इस पिंड च। एक कोई परिवार चलिया जांदा तां दूसरे परिवार के 2 भरा एक होर घर बना लैंदे ने। इस तरह ही चलता रहा। मेरे वड्डे ब्रदर ने उही खेती संभालते हैं मेरी, तो पोल्ट्री फार्म उन्हों का। मैं 1983 दे विच जदों गभरू जिहा होया, खेतीबाड़ी के काम च हथ वटाउण लग्या वीर जी का, पापा जी होना का, तो उदों एक झिड़ी असीं साफ की। झिड़ी आप मुहारे उगे हुए बेरां दे दरख्त, पलाहां दे दरख्त, निम्मा भी सी, उहदे च कुछ डेकां सी टिब्बे दे उत्ते, ते उहनूं पट के असीं सारी लक्कड़, मैनूं याद है कि कुछ डंगरां वाले घरे ते कुछ रूड़ी वाले थां ते पापा जी ने रखवाती। उहदा जिन्ना बालण सी वो मौके ते ही सारे पिंड च वंड दिता गया सी, होका दिता गया सी, भाई लै आओ जिन्हों चाहिदा। ते लक्कड़ सानू 2 फुट भी साडे बापू जी ने वेचण नहीं दित्ती। कल भी मैं आया सी पिंड, ते जिहड़ी वीडियो पाई सी मैं पिंड दे घरे ड्राइंग रूम चों छोटी जी एक क्लिप फेसबुक ते पाई सी कि कल नूं लाइव होके मैं दसूँगा सारा हाल। कल 3 मई सी ते मेरे मदर की डैथ होया नूं पूरे 12 साल होए सी, तो उस करके मैं बापू जी नूं मत्था टेकण आया सी। साडे फादर साहब इत्थे ही रहिंदे ने पिंड इसे घर च, ते वीर जी ने पोल्ट्री फार्म करके हुण बाहर फार्म हाउस भी बना लिया, इत्थे भी हुंदे ने, वो इत्थे ही रहिंदे ने, खेतीबाड़ी करदे ने। ते वो लक्कड़ चों सानू 2 फुट भी किसी नूं वेचण नहीं दित्ती। ते जदों भी उस दिन तो लैके पिछले 4 साल पहलां लक्कड़ खत्म हुई है, तां इहदे विच पापा जी वल्लों खुला सद्दा सी, किसी भी घर दे विच लंगर, खुशी का, गमी का कोई चाहिदी है तो लक्कड़ इत्थों ले जा सकदा। मैं अज भी चाहना कि सोचदा, मेरी अरदास है कोई भी अनिआई मौत ना मरे, पर जिन्हें जम्मिया उन्हें मरना है, जो भी जम्मिया। सो पर जिहड़ा भी साडे पिंड च मर गया, उहदे संस्कार वास्ते लक्कड़ इत्थों ही जाती रही है। दूसरी गल, पिंड दे विच 1900
49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 47 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 49 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ 1000 ਨਹੀਂ, 100 ਨਹੀਂ, 10 ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਚਪੜੌਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੌਬੀ ਤੋਂ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਪੀ ਅਤੇ ਜੋਧਾ, ਪਪੀ ਅਤੇ ਜੋਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਖਰਬੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਰਬੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਬੂਜਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਵੀ ਤੋੜੂਗਾ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਰਬੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਪੱਕਾ ਤੋੜਿਆ, ਕੱਚਾ ਤੋੜਿਆ। ਕੱਚਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਾਣ ਮਾਜਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੀਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਦਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੀਹੀ ਟੱਪੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ, ਫਕੀਰੀਆ ਤੇ ਸੀਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਵਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਦੀ ਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਲਾਂਸਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਾਂਸਰ ਕਾਰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਜਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚਪੜੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਮਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਰਣਜੋਧ ਜੋਧਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੋਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਬੱਲੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਲੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਬੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤੀ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਬਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜ ਸੀ ਕਰੀਬ 1 ਗਿੱਠ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹ ਬੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਵੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ
इंतज़ार दे विच कि जी कल नूं मैं आऊँगा। वो आया मनजोत सिंह दोबारा, तो जिंदे नूं कहंदा भी मैं कुछ आया सी इनकुआरी करन ते लिख के मैं कुछ चला गया वापस। देखते हैं रात नूं बल्लियां निकल गईयां और जिंदे दे खेत च थ्रैशर ला के वो बल्लियां कढ़ियां गईयां। थ्रैशर किहदा सी, ट्रैक्टर किहदा सी, उत्थे लेबर कौन सी, मूँह बन्ने हुए सी, इस करके अणपछाते कुछ बंदियां दी सियाण नहीं आई। हुण वीडियो बनावांगे रात नूं, नहीं ऐसा सोचे नहीं सी कि पिंड च कदे इहो जी गल हो जूगी। इस करके सच्ची मुच्ची एक छोटी जी गल सी, कोई गल नहीं, क्योंकि साडे आप दे ही ने बहुत प्यार नाल रहे हैं असीं, पिंड कदे लड़ाई झगड़ा नहीं होया। चलो इलैक्शन उलैक्शन हुंदी रहिंदी आ, कोई किसी ने किहनूं वोट पाउणी आ, वो तुहाडी आप दा अधिकार आ, मौलिक जिहनूं मर्जी पावो, दस के पा दो चाहे लुक के पा दो, पर वोट पाउण दा हक है, तुहाडा अधिकार है। तां परचा दर्ज हो गया। परचा खरबूजे का क्यों सी ते बल्लियां का क्यों हो गया, ये SHO साहब दस सकते हैं। किहदा नाम किवें किवें पाया, ये SHO साहब दस सकते हैं, या तुसीं वो सब इंस्पैक्टर मनजोत सिंह दस सकता है, वो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है साडे इस केस का। ते मैं जदों तक ये परचा दर्ज नहीं हुंदा उदों तक मैं थाने कैमरास लगे हुए हैं, किते भी गया थाने च तां मैं देण दा ना, हाँ मैं मेरे को परमिट है, मैं परमिट लिया होया है, मैं लॉकडाउन च कल्ला जा आ सकता सी, ते लीगली आप दी कार जिहड़ी मेरे नाम ते है ਉਹਦੇ 'ਚ मैं ट्रैवल किया। पिंड मैं 2-3 गेड़े मारे ने लॉकडाउन च। तो मैनू SHO साहब का फोन आता है कि हॉबी जी तुसीं पिंड आए सी। मैं कहा यार हाँ मैं कल आया सी, कल नूं आ सकते हो? मैं जरूर, दसो की गल। कहंदा जी साडे एक मुहिम चलाई आ। हाँ मैं भी हरजीत सिंह हाँ, जिहड़ा पुलिस सब इंस्पैक्टर हुण रिटायर हो गए ने, जिन्हां दा हत्थ वड्ढिया गया सी पटियाले, उन्होंने माण दिवस मनाया सी इन्हां ने। मैं जी मैं जरूर आऊँगा, हुक्म दिओ, एज सैलीब्रिटी तुसीं साडे कोले आ जाओ तो सानूं चंगा लगूगा। श्योर मैं आऊँगा। मैं गया सवेरे, SHO साहब ने उत्थे पुलिस मुलाजम बुलाए, फिर असीं उस भरा नूं याद किया, प्रैस रिपोर्टर्स भी सी, फिर असीं बाहर आके मास्क वंडे, लोगों नूं जागरूक करन दी कोशिश की, ते फिर असीं सारी पुलिस मुलाजम जिन्ने भी सीगे उन्हां नाल बैठ के लंच किया, ते मैस दे विच जो भी थाने च बनिया सी, कोई उचेची चीज़ नहीं सी बनाई गई, ते प्रैस रिपोर्टर भी सीगे उत्थे, चले भी गए सी, कुछ एक ने रोटी भी खाधी। उस तो बाद असीं मैं आपदे पिंड आ गया, ते ना तो मैं थाने गया जिन्ना चिर मेरा परचा दर्ज हो रहा, ना मैं पिंड च किसी बंदे नूं मिल रहा, ना मैं पिंड च किसी इकट्ठ जा रहा, ते ना मैं किसी नूं प्रैशराइज किया। मैनू एक पिंड का मसला है किसी का, मेरे घर के खब्बे बन्ने जिंदे का घर है, सज्जे बन्ने भोली का घर है। जिन्ना प्यारा मैनू जिंदा है उन्ना प्यारा मैनू पिरथी होना का परिवार है। सच लॉकडाउन दे विच पिंड अडॉप्ट करन दी एक खिल्ली उड़ाई गई है। यस मैं वीडियो पाया सी, और मैं आपदे भतीजे नूं SDM मलेरकोटला कोल भेजिया, अपॉइंटमेंट लेके भेजिया कि जी साडे एक परमिट दे दिओ, क्योंकि साडे पिंड कोई सरकारी बस टैंपू नहीं, कोई भी बस या टैंपू साडे पिंड नहीं आउंदा, अज भी नहीं आउंदा। कोई मिनी बस निकलती होवे नहीं, कोई नहीं निकलती साडे पिंडों, कि एक सानू परमिट दे दिओ। वो परमिट अज भी एक साडे पिंड च मुंडा की ਉਹਦਾ ਨਾਂ किंदू 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 कहने असीं ਉਹਨੂੰ, किंदू कोले आपदी एक जीप टाइप गड्डी है, ਉਹਦਾ परमिट लैके दिता कि किंदू पिंड च अद्धी रात भी किसी नूं लोड़ पै जावे, शेरा तू जाना लैके ते
ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਨਿਕਨੇਮ ਧੰਨੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੰਨੂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ, ਪਿਰਥੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੱਚਰ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇ ਮੰਗਾਈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਣਮਿਣ ਕਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਚੌਲ ਸੀਗੇ, ਆਟਾ ਸੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਮਸਾਲਾ, ਤੇਲ, ਗੱਠੇ, ਆਲੂ, ਆਂਡੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਪੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਪੀ। ਉਹਦੇ ਵੀਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਇਆ, ਹੈਪੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨੂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧੰਨੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਧੰਨੂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਰਥੀ, ਮਤਲਬ 2 ਫੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਗਲਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜਣ ਭਾਬੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਭੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CMC ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾ ਬਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ PGI ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 86-87 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਇਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਬੀਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਔਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਪਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ,
ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕੀਨ ਦੀ ਅਤੇ 2-3 ਟੌਫੀਆਂ ਜਵਾ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੋ ਪੁੱਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਐਜੂਕੇਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ। ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਆਹ ਸੀਏ ਆ, ਆਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਗया क्या बदनाम ना होगा, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਰੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਵਲ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆਲਮੋਸਟ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 9814019519, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਆ, ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ 'ਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਪੜੌਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ
देने की कोशिश करा। पर मैं कहना, मैं नहीं कहूँगा कि तू जाया मस्जिद, मैं किहड़ा मुसलमान हाँ, नहीं, मैं जाऊँगा और मैं तुहाडे नालों वधिया इबादत करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जिस दिन मैं गुरुद्वारे जाना, तुसीं जाओ ना जाओ, पर मैनूं रोकिओ ना, बस मेरा धर्म ये है। तो किसी नूं छोटा दिखाउणा भी दूर की गल है, मैं कदे किसी नूं छोटा कहा ही नहीं, समझे ही नहीं। मेरा इंडस्ट्री लफ्ज़ बहुत मशहूर आ, बेटा कहना। साडे सब तो जिहड़ी शूटिंग दे विच औखा काम हुंदा है, सब तो औखा काम वो हुंदा स्पॉट बॉयज़ का, जिहड़े सानूं चाह पानी पिलाउंदे ने, जां लाइटां वाले लाइटमैन। सोलर लाइट हुंदी आ, सूरज वांगू सोलर कहने असीं, सोलर लाइट बहुत ज़्यादा गर्म हुंदी आ। ਉਹਦਾ ਸੇਕ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੌਟ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਕੀਰੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ, ਸੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਸ ਗਰਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ, ਸਿਮਰਨ ਰਤਨ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ, ਕਿ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਰਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ।